नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे किसी सब्सक्राइबर प्रश्न और तार उत्तर विषय जानिबा। प्रथम प्रश्न रजत बाबूंकर प्रश्न पिशाचिनी को केमिति हटई हब। चैनल रे मु सुदर्शन कतुरी मंत्र देइछि जदि काहा देहरे पिशाचिनी लागिछि तेबे सेही मंत्र रे काट पानी करिकरी देले पिशाचिनी छाड़ी जिवो। आ जदि काहा घरे पिशाचिनी बास करूथाए तेबे सेभଳି क्षेत्र रे पंचमुखी गायत्री नचेत माँ दुर्गांकर यज्ञ अनुष्ठान करिकरी बाहर करबाको पड़े। परमानंद महंतंकर प्रश्न माँ दुर्गांकर होमर मुख्य सामग्री कौन। माँ दुर्गांकर अलग अलग मंत्र रे भिन्न भिन्न सामग्री लागे। जदि बेसिक सामग्री कथा कहिबा तेबे आंब काठ गुआ घी नवसमिध साकल्य गुगुल कला राशि गुजराती लवंग लागिबो। गोटे पात्र रे कला राशि साकल्य गुजराती लवंग ता सह किछि गुगुल पकई देबे सेथिरे गुआ घी पकईकरी गोळई देबे आ गोळईकरी दुर्गा मंत्र रे आहुति देबे जद्वारा घर भितरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति थिबो से सब बाहरी जाती आ घर को सुख समृद्धि रा आगमन हुए। केवल सेतिकी नुहे माँ दुर्गांकर मंत्र भी सिद्ध हुए। नेक्स्ट प्रश्न ज्ञानंकर प्रश्न जदि जने लोक ओनली गणपति भगवान एंड कुल देवता साधना सिद्धि करि थाए जदि सही लोक तार मरिबा पूर्व क्या साधना दे न थाए ताहले कौन से लोक क्षेत्रपाल हो कि। यार उत्तर होची नाई से व्यक्ति क्षेत्रपाल हबनी। जदि तार कर्म भल थाए तेबे ताकू स्वर्ग प्राप्ति हुए। जदि मंद कर्म थाए तेबे ताकू भगवान श्री गणेशंकर गण रे सामिल हबार सुजोग मिले। बाकी रहिला कुल देवता साधना कथा। कुल देवता साधना केवल निज घरर लोकन को ही दिया जाए अन्य काहारी को दिया जाए नहीं। जदि भी नदेई मरीगले तेबे भी किसी असुविधा नहीं से कुल ऋण आपण मुक्त हो गले। तेणिकी आगामी जन्म रे अति उच्चतम कुल देवी देवता कूल रे जन्म नबार सुजोग मिलिबो। नेक्स्ट अमृतंकर प्रश्न सूर्य कायाकल्प साधना मंत्रर विनियोग अंगन्यास एंड करन्यास किछि नाही कि। वास्तव में जोटा मु वर्तमान देइछि सेटा साधना नुहे सेटा गोटे प्रयोग एणु अंगन्यास करन्यास आवश्यकता नाही। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न सूर्य कायाकल्प साधना ठाकुर घरे करा जीवो ना घर बाहर जेउठी सूर्य किरण पड़ुथिबो सेठी करा जीवो। जेउठी सूर्य किरण पड़ुथबो सेठी ही से कायाकल्प साधनाटा करा जाई परिबो। नेक्स्ट अनुपम देवींकर प्रश्न जदि गोटे माँ ता पिला आन निज पई करबा को चाहुथिबो केमिति करिबो। उत्तर सिंपल जदि निज पई करूछंती तेबे निजर जहाँ भी विश अछि मागी परिबे। जदि अन्य काहा पई करूछंती तेबे जप शेष रे विश ता पई मागी परिबे। एमितिरे भगवान सूर्य नारायण जानिछंती काहा पई कोन आवश्यक तेणु से काहारी को निराश करंतिनी। से समस्तंकर इच्छा तुरंत पूर्ण करंती कारण से होउछंती प्रत्यक्ष देवता जहाँ को आमे नित्य देखू। नेक्स्ट देवाशीष श्रीचंदनंकर प्रश्न त्राटक साधना कौन। त्राटक साधना दियंतु। देखंतु त्राटक होउची योगात्मक साधना। मु जोग मार्गी नुहे मु तंत्र मार्गी एणु त्राटक विषय रे मोर एते अनुभूति नाही। आउ जेउ क्षेत्र रे मोर अनुभूति नाही मु ता उपरे निजस्व कोनोसी प्रकार मत रखिबाकू चाहे ना। समाज को दिग देखैबा पूर्व प्रथमे निजे दिग्विजयी हवा उचित एटा मोर चिंताधारा। तेणु तंत्र विद्या उपरे जहाँ प्रश्न अच्छी पचारि पारिबे। मु जेतिकी शुणिछि त्राटकर मुख्य लक्ष्य होउछि एकाग्रचित्त हवा। किंतु अनेक लोक त्राटक शिखिबा परे हिप्नोटिज्म शिखिकरी अन्य को हिप्नोटाइज करती जेमिति कि बड़ बड़ जादूगर। बाकी त्राटक को मु प्रैक्टिस करिनी एणु ता विषय मु अधिक किछि कहि परिबि नाही मते जणा नाही। नेक्स्ट श्रावण नायकंकर प्रश्न एई किछि दिन हबो राति 11 टारू 2टा भितर सबु कुकुर रड़ी छाड़ी आकाश को चाहिकरी दौड़ुछंती। मु सब देखिकी डरीगली कारण आकाश रे केही नाहांती। कुकुर माने राहा नेइकरी कांदंती आ भुकी भुकी दौड़ुछंती। मु पार्टी करिबारु से माने चुप हो जाती। मते विरक्ति काहेकि लागुची अन्य माने शांति रे सोईछंती एमिति काहेकि टिके कहिबे। यार उत्तर होउची तम कुंडली रे प्रथमे कोनोसी भल ज्योतिष को निजर कुंडली देखाओ। तम कुंडली रे निश्चित बुध चंद्र पीड़ित थिबे सेथिपई राति रे निद होउनी। हुए तो कोनोसी क्रूर ग्रहंकर दशा चली थवा। जेउ लोकंक कुंडली रे राहु किंबा केतु षष्ठ किंबा अष्टम घरे बसी थे से भली लोक बाहर राति बुलवा उचित नुहे
କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧରି ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଥାଉ, ନଚେତ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଥାଉ, ଏଭଳି ଲୋକ ରାତିରେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧରେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି, କେଉଁ ସାଧନା କଲେ ଫଳିତ ହେବ? ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର କେତୁ ଏକାଠି ଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ 100% ଫେଲୁଅର ହେବ। ଏଭଳି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲିକିରି କହିପାରନ୍ତିନି। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଏ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି ସେ ଅଫସୋସଟାକୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ସାଧନା ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ହୁଅନ୍ତି। ତମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସଜେସନ ଦଉଛି, ତମେ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ତମର ଜୀବନସାଥୀ ସିଏ ହେବ ଯିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତମ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଚେତନ ହେଉଛି ତମେ ଭଗବାନ ଭୂତନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କର, ଏଇଟା ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ତେଣିକି ତମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଇଷ୍ଟ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଡାହାଣୀ ସାଧକକୁ କିପରି ଜାଣିବ? ଡାହାଣୀ ଘରେ ରହିଲେ କ'ଣ କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି କି? ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡାହାଣୀ ସାଧନା କଲେ କ'ଣ ସାଧକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଦାସ ହେଇ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼େ? ଯଦି କିଏ ସାଧନା କରିଥିବ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? କ'ଣ ଡାହାଣୀ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଭଳି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ? ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗହନ ଗୋପନୀୟ କଥା ଆଜି କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଯେ ଡାହାଣୀ ସାଧକକୁ କିପରି ଜାଣିବା? ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ପାଖରେ ହନୁମନ୍ତ ବୀର ଟାଣିଲା ଗାର ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି 3 ଥର ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଡାହାଣୀ ଡେଇଁକିରି ଯାଇପାରେନି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଗାର ଡେଇଁକିରି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି, ନଚେତ ଶିଖୁଛି। ସବୁଠୁ ସହଜ ସୁଦର୍ଶନ ଗାର ଟଣା ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ସହସ୍ରାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଅପୂର୍ବ ତେଜ ଠାଣି, 11 ଡେଇଁଲେ ଶତଖଣ୍ଡ ହେବୁଲୋ ଡାହାଣୀ, କାହାର ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର 9 ଥର କହିକିରି ଖଡ଼ିକୁ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିକିରି ଯାହା ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଥିବ କି ଡାହାଣୀ ଲାଗିଥିବ ତା ଚାରିପଟେ ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ସେ ତାରି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ତମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କାହା ଘରେ ଡାହାଣୀ ରହୁଛି, ତା ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଲମ୍ବା କରିକିରି ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ସେ ଗାର ଡେଇଁକିରି ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥିବ ସେ ଗାର ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପରିଚିତ। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଡାହାଣୀ ଘରେ ରହିଲେ କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି କି? ସେଟା ସେ ଡାହାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖନ୍ତି ନିଜ ଯୌବନକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଧିକ ଆୟୁଷ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଡାହାଣୀ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, ବାକି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ। ତମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡାହାଣୀ କି ସୁରକ୍ଷା ଦବ? ଡାହାଣୀ କେବଳ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି କାହାରିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାହାଣୀ ସାଧନା କଲେ କ'ଣ ସାଧକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଦାସ ହେଇ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼େ? ଡାହାଣୀ ସାଧନା କରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରେତ ହେଇଯାଏ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ବୁଲେ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର, ଯଦି କିଏ ଏହି ସାଧନା କରିଥିବ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଯିଏ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ସାଧିଥିବ କି ଶିଖିଥିବ ସେ ସେଇ ଟ୍ରାପରୁ ବାହାରି ପାରିବନି, କାରଣ ମହାଡାହାଣୀ ତାକୁ ଏଇ କାମ କରେଇ ଦବନି। ମହାଡାହାଣୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଦବନି। ତାଙ୍କର ନିୟମ ହେଉଛି ଥରେ ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତ ବଳି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ହୁଏନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍, ତାର ଗତି କେବଳ ଅଧୋଗତି ହିଁ ହେବ। ତମର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାହାଣୀ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଭଳି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ କି? ନା, ସେମାନେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କର ସାଧନା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଦାସ ହେବାକୁ ପଡ଼େ କି? ହଁ, ତାଙ୍କର ଦାସ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ସାଧନା କଲେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାସ ହେଇ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼େ କି?
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଗତିରୁ ସାଧକ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସାଧନା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ତମର ବହୁତ ପୋଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ତମେ ତମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିଲନି। ତମ ଅବସ୍ଥା ଧୋବି ଘର କୁଟା ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ନା ଘରର ହେଇପାରୁଛ ନା ଘାଟର। ଏଯାଏଁ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକିରି ଅଛ। ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇଆ ଯେ ଆଜିର ସୈନିକ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବୀରଗତି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗକାଳେ ଯେଉଁ ସୈନିକ ସେନାପତି ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟା, ଢାଲ ବିଦ୍ୟା, କବଚ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେବତାଙ୍କର ବୀର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଆଜିର ସୈନିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନୀତି ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗତି ନର୍କଗାମୀ। ବାକି ବୀର ସାଧନା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଯାଇ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତମ ପାଇଁ ସଜେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାରବୁଲା ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିକିରି ପ୍ରପର ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଅ, ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ବା ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକିରି ତାର ସାଧନା କର। କେବଳ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିକିରି ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲେ ଧୋବି ଘର କୁଟା ହବାଟା ଥୟ, ନା ଏ କୂଳର ହବ ନା ସେ କୂଳର ହବ। ଦୃଢ଼େ ତରନ୍ତି ମୂଢ଼େ ତରନ୍ତି ମଝି ମଝିଆ ବୁଡ଼ି ମରନ୍ତି, ଏଟା ମନେ ରଖିଥବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ସାଧନା କରିବ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଯିଏ ବିଲକୁଲ ସାଧନା କରିବନି, ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିବନି, ଏକଦମ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହବ, ନୀତି ଅନୀତିର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନଥିବ। ତାର ଜ୍ଞାନ ଥାଇକିରି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି କଲେ ନୁହଁ, ତାର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନଥବ, ସେଭଳିଆ ଏକଦମ ଭୋଳ ହେଇଥିବ, ସେଭଳି ଲୋକ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବାକି ଯେଉଁ ମଝିରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭବସାଗରରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମରିବେ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବେ, ବାରମ୍ବାର ମରିବେ, ନବଗ୍ରହରେ ବୁଲିବେ। ଏମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣିକି ଡିସିସନ୍ ତମର, ତମେ ନିଜକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଳଦେବୀଙ୍କର ସାଧନା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେପରି ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ ମାନବକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦବୀ ଲାଭ କରାଇ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କେଉଁ କର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପଦ ମିଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପଦବୀ ହେଉଛି ଫିକ୍ସ। ତାଙ୍କର ପଦବୀ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ପଦବୀ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅପ୍ସରା, ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ, ଯକ୍ଷରାଜ, ବ୍ରହ୍ମା ଏମାନଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନବଗ୍ରହ, ଯମ, ବରୁଣ ଏମାନେ ସବୁ ଫିକ୍ସ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଫିକ୍ସ। ଏମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଦବୀ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦବୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍କନ୍ଦରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚୟନ କିପରି କରାଯାଏ? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ତପସ୍ୱୀ, ଜ୍ଞାନୀ, 4 ବେଦ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସଂହିତା ସହ ବେଦର 6ଟି ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବ, ସେ ହିଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଲ୍ଲୁକ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଯେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ବଂଶକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଲେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କେବଳ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେ ହେଲେ ଶକୁନି। ଶକୁନିଙ୍କର ପିତା ଶକୁନିଙ୍କୁ ଶକୁନ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଶକୁନ ମନ୍ତ୍ରକୁ କାଳକୋଠରୀ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଶକୁନି, ଯଦ୍ୱାରା ଶକୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଲ୍ଲୁକ ସିଦ୍ଧ ହେଇ ଶକୁନିଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶକୁନ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥିଲା। ଶକୁନ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଉଲ୍ଲୁକ ବିଦ୍ୟା। ଶକୁନ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲୁକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଳନ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶକୁନି ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ମୁକୁଳିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କୁରୁବଂଶର ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରିଲେ ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୟାକରି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗଣପତିଙ୍କର ସାଧନା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଦ୍ୟା କେବେଠୁ ମାଗୁଛି, ହେଲେ ଆପଣ ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗଣପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏଣୁ ନଲେଜ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ସେହି ସାଧନା ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗଣପତି ସାଧନା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉନି କାରଣ ସେଇଟା ତାମସିକ ବିଦ୍ୟା, ସେଥିରେ ବଳି ବିଧାନ ଅଛି। ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଗଣପତି ସାଧନାରେ ଭୁଲ ହେଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ, ନଚେତ ମରିଯାଏ। ତେବେ କେମିତି ସେ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଏଠି ଦେବି? ସାତ୍ବିକ ବିଦ୍ୟା ସାଧନା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କରଉଛି, ଯେଉଁଟା ସଫଳ ହେଉଛି, ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଏଠି ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସାଧନା ବହିରୁ କି ଏଠୁ ସେଠୁ ଆଣିକିରି ଦେବି,
ତେବେ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିଗଲା? ମୁଁ ଏଠି ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଦିଏ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତମେ ସିନା ଖାଲି କହୁଛ ଏଇ ସାଧନା ଦିଅ, ସେଇ ସାଧନା ଦିଅ, ଅମୁକ ସାଧନା ଦିଅ, ସମୁକ ସାଧନା ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଳି ଏଠି ତାମସା କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଆସିନି। ଆମେ ହେଲୁ ସାଧକ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୃହସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଶତ୍ରୁ ବାଧା, ଗ୍ରହ ବାଧା, ପ୍ରେତ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ଭଲ କବଚ ଧାରଣ କରିପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ତା ସହ ଭଲ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବନି। ଯେମିତି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ କଳା ତାକୁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହିଁ ଶିଖେଇ ପାରିବ। ନଚେତ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଗୁଣିଆ ଗାରିଡ଼ିଆଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି? ମଶାଣି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ମଶାଣିରେ ଚଣ୍ଡାଳର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଶକ୍ତି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ବି ବସି ବସି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ମାରିଦେଇ ପାରିବେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଥରେ ପାଖରୁ ଦେଖ। ଶରୀରରେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଯାହା କେବେ ଭଲ ହଉନି, ଘର ଶ୍ରୀହୀନ, ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଲାଗିକିରି ରହିଛି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ବଂଶ ଧ୍ୱସ୍ତ। ମଲା ବେଳକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କି ତୁଳସୀ ଜଳ ଟୋପେ ଦବାକୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଏଇଆ ଶିଖେଇଥିଲା ଯେ ନିଜ ବଂଶକୁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ବୋଲି? ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତଏ, ବିଦ୍ୟା ତାହା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। କୋଉଥିରୁ ମୁକ୍ତି? ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି, ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି, ଦରିଦ୍ରତାରୁ ମୁକ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତି, ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତି। ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ବିଦ୍ୟା ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାର ନୁହଁ, ଅବିଦ୍ୟାର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ମହାପୁଣ୍ୟଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲୁ, ମାତା ପିତାର ରଜବୀଜରେ ଧବଳ ରୂପ ନେଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସତ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାମସିକ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଥରେ ପଚାରିକିରି ଦେଖ। ପିତା ମାତା ହରେଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ହରେଇଲେ, ପିତୃ ଋଣ ମାତୃ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିଲେନି, ଦେବ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିଲେନି, ଋଷି ଋଣ ଶୁଝି ପାରିଲେନି, ମଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ବି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଲେନି। କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପୁଣ୍ୟ କରିକିରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲା? ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗମନ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇନି। କେବଳ ଲୋଭୀ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି। ଲୋକବାଣୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇ କି ଲାଭ ମନୁଆ, ଯେମିତି ଖଜୁରୀ ଗଛ, ଛାଇ ଟିକେ ଦେଇପାରେ ନା ମନୁଆ, ଫଳ କାହିଁ କେତେ ଉଚ୍ଚ। କେବେ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଜୁରୀ ଗଛଟା ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ନା ତ ଛାଇ ଦେଇପାରେ ନା ତ ଫଳ, କାରଣ ତାର ଫଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ, ଛାଇ ବି ଟିକେ ମଣିଷକୁ ଦେଇପାରେନି। ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିକିରି କି ଲାଭ ଯଦି ସମାଜର ଉପକାର କରି ନ ପାରିଲ, ଯଦି ସମାଜକୁ ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ନ ପାରିଲ। ଜୀବ ଦେହ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ମନୁଆ, ଆସିଛି ପତିତ ହେଇ, କିଏ ଜାଣେ ଚାଲି ଜୀବରେ ମନୁଆ, କେବେ ସେ ଥକା ମେଣ୍ଟେଇ। ଡାମ୍ଫଣ ଚୋରେଇ ରଖିକି ମନୁଆ, ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ କରୁ ଦାନ, ସେଥିରେ ଭାବିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ମନୁଆ, ସରଗୁ ଆସିବ ଜାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ୟା ତା ପଇସା ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଚୂନ ମାରିକିରି ଚୂନ ଲଗେଇକିରି ନେଇଯିବା, 1000 2000 ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ 5000 ଦାନ ଦେଇଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ଲମ୍ବି ଆସିବ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଲୋକବାଣୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହେ। ଭୟରୁ ଭକତି ଜାତରେ ମନୁଆ, ଭୟ ପାଇଁ ଦିଅ ପୂଜା, ଭୟ ତ ପରଶ ମଣିରେ ମନୁଆ, ଭୟ କଲ୍ୟାଣର ଧ୍ୱଜା। ଏଣୁ ଭୟ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କର୍ମ ପ୍ରତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ରୁଚି ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନୁଭୂତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତମେ ପ୍ରାୟ ମୋର ଅନୁମାନ ଯେତିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେବଣି ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲଣି। ଗନ୍ଧର୍ବ ସାଧନା କରିବ, ଅମୁକ ସାଧନା କରିବ, ସମୁକ ସାଧନା କରିବ ହେଉଛ, ହେଲେ କେଉଁଟା ବି କରିପାରୁନ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି କି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସାଧନା କର, କାରଣ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଏ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗେନି। ଭଗବାନ ଗଣପତିଙ୍କର ସାଧନା କରିଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ କାହିଁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତଣି। ସାତ୍ଵିକ ସାଧନା ନ କରି କେବଳ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ,
ତାର ଲାଭ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଆଧାର। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିନ ସେ ବିଦ୍ୟା ଖପରା ତୁଲ। ଶଠ ଲୋକ କୋଠା ଭଲ ନୁହେଁ ଜମା, ସାଧୁର କୁଳିଆ ଭଲ। କଣ୍ଟା ଗଛ କେବେ ହୁଏ ନା ମନୁଆ, ଚନ୍ଦନ କାଠର ତୁଲ। କଣ୍ଟା ଗଛ କେବେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ସହ ସମାନ ହେଇପାରିଲାଣି? ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଖରାପ ଭାବନି। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଉଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟା ହେଇପାରେ। ଯେବେ ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ ସେବେ ଇଏ ତମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ହେଇଯିବ, ଯାହାର ସୁବାସ ନିଜର, ନିଜ ପରିବାରର, ନିଜ ସମାଜର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ମହକେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ନିଜେ ଅନୁଭବ କର, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଦ୍ୟା ଦେଉଛି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ଯିଏ ତର୍କ କରିଛି ତାକୁ ହରି ମିଳିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ତାକୁ ହରି ମିଳିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ସହ ସାଧନା କର, ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଲ ଭଲ ସାଧନା କର, ସାତ୍ଵିକ ସାଧନା କର, ତାମସିକ ସାଧନା ଠାରୁ ଦୂରେଇକିରି ରୁହ। କାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚୁନେ, ଆମ ସହ ବାପା ମା ପିଲା ଛୁଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୌଥ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛେ। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ ତ, ତାମସିକ ସାଧନା କଲେ ଯଦି କିଛି ଓଲଟା ପୋଲଟା ହେଇଗଲା, ପରିବାରର କିଛି ହାନି ହେଇଗଲା, କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଜୀବନର ପରିଣତି ବୟସରେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ତ? ଏତେ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, କେବଳ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାର କି ତାମସିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ସାଧିକିରି ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ? ଏଇ ମାରଣ ମୋହନ ସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୱେଷଣ ଉଚ୍ଚାଟନର ଶକ୍ତି ପାଇବା? ବାସ୍ ଏତିକି ନା ଆଉ ବି କିଛି ଅଛି? ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚଙ୍କୁ ସାଧିଦେଲେ ସିଏ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଫସିକିରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋନିରେ, ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ? ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇଥିଲା ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ। କେମିତି? କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସେତିକି ବିଦ୍ୱାନ। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅତି ଚମତ୍କାରୀ ଥିଲେ। କେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀଟାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼, ତାପରେ ଜାଣିବ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇକିରି ଅଛି, ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରିତ କରେଇକିରି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।